Israel confirmou às 13 horas e 52 minutos dessa quinta-feira a eliminação de Yair. Eu vou sempre errar o nome dele. Eu estava querendo dar essa notícia há muito tempo. A eliminação de Sinwar, líder máximo do Hamas, durante uma operação militar em Rafah, no sul da faixa de Gaza. Idealizador do ataque de 7 de outubro de 2023 em território israelense, que resultou no assassinato de mais de 1.200 pessoas e no sequestro de outras 251, Sinwar era o principal alvo das forças de defesa de Israel. É um dia triste para os cúmplices do terror que, durante 1 ano e 10 dias, tentaram impedir o Estado judeu de se defender e reagir militarmente para continuar existindo. Sinwar pisou no Irã pela primeira vez em 2012, 1 ano após ter sido libertado de prisão israelense. Ele foi apresentado ao Ayatollah Ali Khamenei por Ismail Haniyeh, que seria eliminado em Teherã em 31 de julho de 2024 e sucedido na liderança do Hamas por Sinwar. Vamos assistir a esse vídeo que eu resgatei e legendei em português. أمضى 25 سنة في سجون الاحتلال الصهيوني وكان محكوم 430 سنة. 6 anos depois, Sinwar admitiu o financiamento do Irã às brigadas do Hamas e a coordenação do grupo com o Hezbollah em contatos quase diários. Hezbollah, que é o grupo terrorista libanês. E isso foi em entrevista à TV Al Mayadeen do Líbano em 21 de maio de 2018. Abro aspas, nossas relações com o Irã são excelentes, fecho aspas. Foram as palavras do Sinwar. Vamos assistir a esse outro vídeo que eu resgatei e legendei em português. لقد طورت مقاومتنا في قطاع غزة قدراتها تطورا كبيرا بفضل الله سبحانه وتعالى أولا ثم بدعم الصادقين المخلصين الأحرار من أمتنا وعلى رأسهم الجمهورية الإسلامية في إيران حيث أنها قد أمدت كتائب القسام وفصائل المقاومة بالكثير من المال والعتاد والخبرات بعد عدوان طبعا وقبل العدوان لكن بعد العدوان بصورة خاصة بالكثير من المقدرات التي طورت قدراتنا تطورا كبيرا. نحن علاقاتنا ممتازة للغاية مع الإخوة في حزب الله وهي متطورة بشكل رائع جدا وهناك تنسيق وعمل مشترك واتصالات شبه يومية بيننا وبينهم والعلاقات في أوجها وفي أحسن مراحلها كما أن علاقاتنا مع الجمهورية الإسلامية في إيران ومع الإخوة في قيادة الحرس والأخ قاسم سليماني في غاية القوة والمتانة والحرارة والدفء. علاقاتنا مع الجمهورية الإسلامية ممتازة. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou em pronunciamento que Sinwar morreu fugindo, como um covarde. Vamos assistir. אזרחי ישראל, לפני שנה חגגנו את חג הסוכות. באותה עת בדיוק, יחיא סנוואר עסק בהכנות האחרונות לטבח ה7 באוקטובר. אני ניצב בפניכם היום כדי לבשר לכם שיחיא סנוואר חוסל. מי שביצע את הטבח הנורא ביותר בתולדות עמנו מאז השואה, רב המרצחים שרצח אלפי ישראלים, חטף מאות אזרחינו, חוסל היום על ידי חיילינו הגיבורים. והיום, כפי שהתחייבנו לעשות, באנו איתו חשבון. היום הרוע ספג מכה קשה, אבל המשימה שלפנינו עדיין לא הושלמה. למשפחות החטופים היקרות, אני אומר, זהו רגע חשוב במלחמה. אנחנו נמשיך בכל הכוח, עד להשבתם הביתה של כל יקיריכם, שהם יקירנו. זו מחויבות עליונה שלנו, זו מחויבות עליונה שלי. ולתושבי עזה אני אומר, סנוואר הרס לכם את החיים. הוא סיפר לכם שהוא אריה, אבל בפועל הוא הסתתר במאורה חשוכה, והוא חוסל כשהוא נמלט בבעלה מחיילינו. חיסולו הוא ציון דרך חשוב בשקיעת שלטון הרשע של החמאס. ואני מבקש לומר שוב, בצורה הכי ברורה, החמאס לא ישלוט יותר בעזה. זוהי תחילתו של היום שאחרי חמאס, וזו הזדמנות בשבילכם תושבי עזה, להשתחרר סוף סוף מעריצותו. למחבלי החמאס אני אומר, מנהיגיכם בורחים והם יחוסלו. אני קורא לכל מי שמחזיק בחטופינו, מי שיניח את נשקו וישיב את חטופינו,
נאפשר לו לצאת ולחיות. ובאותה מידה אני אומר, מי שיפגע בחטופינו, דמו בראשו, נבוא איתו חשבון. השבת חטופינו היא הזדמנות להשגת כל יעדינו, והיא מקרבת את סיום המלחמה. לעמי האזור אני אומר, בעזה, בביירות, ברחבי האזור כולו, החושך נסוג והאור עולה. דף, הנייה, סינואר, נסראללה, מוחסן, אקיל ורבים משותפיהם אינם. אני קורא לכם, עמי האזור, יש בפנינו הזדמנות גדולה לבלום את ציר הרשע וליצור עתיד אחר, עתיד של שלום, עתיד של שגשוג באזור כולו. ביחד אנחנו יכולים להדוף את הכללה ולקדם את הברכה. כעת ברור לכולם, בארץ ובעולם, מדוע התעקשנו לא לסיים את המלחמה, מדוע התעקשנו מול כל הלחצים, כן להיכנס לרפיח, המעוז המבוצר של החמאס בו הסתתרו סינואר ורבים מרבי המרצחים. אני מבקש להביע הערכה עמוקה ללוחמי צה"ל והשב"כ ולמפקדיהם על פעולתם הנחושה והאמיצה, אין טובים מהם. היום שוב הבהרנו מה קורה לאלה שפוגעים בנו. היום שוב הראינו לעולם את ניצחון הטוב על הרע. אבל המלחמה יקיריי, טרם הסתיימה, והיא קשה, והיא גובה מאיתנו מחירים כבדים. אני מבקש להביע מעומק ליבי את תנחומיי למשפחות שאיבדו את יקיריהן. אני מבקש לחבק את משפחות גיבורינו שנפלו. הקרבתם העילאית, כולל בימים האחרונים, מקרבת אותנו לניצחון. כדברי דוד המלך, ארדפה אויביי ואשמידם, ולא אשוב עד כלותם. אזרחי ישראל, אנחנו במלחמת התקומה. אתגרים גדולים עוד לפנינו. אנו נדרשים לאורך רוח, לאחדות השורות, לאומץ לב, לעמידה איתנה. יחד נלחם, ובעזרת השם, יחד ננצח. Israel Katz, ministro israelense das Relações Exteriores, celebrou no X a eliminação de Sinwar como uma vitória para o mundo livre e uma chance de nova realidade em Gaza. Abro aspas. O arquiterrorista Sinwar, responsável pelo massacre e pelas atrocidades de 7 de outubro, foi eliminado hoje por soldados das FDI, as Forças de Defesa de Israel. Esta é uma grande conquista militar e moral para Israel e uma vitória para todo mundo livre contra o eixo do islamismo radical liderado pelo Irã. A eliminação de Sinwar abre as portas para a libertação imediata dos reféns e abre caminho para o fim do governo do Hamas e uma nova realidade em Gaza. Israel agora espera o apoio do mundo livre para avançarmos juntos nesses objetivos cruciais. Fecho aspas. O ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant, escreveu, aspas, mais uma missão cumprida. Fecho aspas. Ele publicou uma montagem com as fotos dos terroristas Hassan Nasrallah e Yahya Sinwar. Vocês vejam que os israelenses muitas vezes falam Yahya, é porque se escreve Y-A-H-Y-A. Esse primeiro A muita gente não pronuncia. Eu sempre evitei falar o primeiro nome dele, só chamar de Sinwar, porque justamente é complicado. E o Mohammed Deif, esses todos aí eu costumo falar, marcadas com o X. Então vocês estão vendo aí as 3 imagens marcadas com o X. Mais cedo ele estava fazendo esse tipo de publicação e outros israelenses com um escuro ali naquele quadrado do meio, enquanto havia a verificação da morte do Sinwar, porque houve o confronto entre os militares israelenses lá em Rafah, no sul da faixa de Gaza, e diante do cadáver se tiraram fotos, se mandaram essas fotos para um laboratório forense, para identificação de arcadas dentárias, para teste, para ter o DNA, para fazer a comparação com todos os registros que eles já tinham, porque o Sinwar já esteve preso durante mais de 2 décadas em Israel. Então teve um período aí em que o mundo ficou em altíssima expectativa e, lógico, principalmente os israelenses. Mas depois o quadradinho se completou com esse X no meio. Nasrallah era líder do Hezbollah e foi eliminado no final de setembro. E o Mohammed Deif era comandante da ala militar do Hamas e foi eliminado no começo de agosto. Aliás, tem uma diferença em relação a esse caso, porque o Deif tem vários terroristas que ainda fingem que ele está vivo. Porque o corpo não ficou com o exército israelense. E o Deif era um comandante militar do Hamas,
mas o Sinwar é um alvo ainda maior, né, no sentido de relevância, o idealizador do massacre de 7 de outubro, e o corpo ficou com Israel, com todas as provas ali de que realmente é o corpo desse líder terrorista. Porta-voz das Forças de Defesa de Israel para o mundo árabe, o Avichai Adrai, publicou um vídeo, na verdade, em que peças de dominó com a imagem de líderes terroristas eliminados vão derrubando umas às outras, até a de Ismail Haniyeh derrubar a de Sinwar. E ele escreveu: quem semeou o terrorismo colheu um preço alto e caiu como dominó um após o outro. Eles pensaram que seus homens seriam salvos, mas a justiça triunfou e o mal recebeu seu justo castigo. Vamos assistir ao vídeo que ele publicou. E o Rafael Rosensheim, major e porta-voz das Forças de Defesa de Israel, nascido no Brasil, também reagiu à eliminação de Sinwar. Pode soltar o vídeo, produção. Yahya Sinwar, líder da organização terrorista do Hamas e responsável pelo massacre de 7 de outubro, foi eliminado hoje, há poucas horas, pela Força de Defesa de Israel. Dezenas de ações realizadas pelo exército israelense no último ano, e principalmente nas últimas semanas na área de Rafah, reduziram as oportunidades de atuação de Yahya Sinwar. Nas últimas semanas, nossas forças têm operado no sul da faixa de Gaza com base em informações da unidade de inteligência, que indicaram áreas onde provavelmente membros de alto escalão do Hamas estejam escondidos. E em uma dessas áreas, Sinwar foi eliminado. Sinwar foi eliminado após um ano em que se escondeu no coração da população civil em Gaza e em esconderijos subterrâneos nos túneis do Hamas. Sinwar utilizou não somente a população de Gaza como escudo humano, mas também nossos sequestrados. Sinwar foi encontrado a poucos metros de onde foram assassinados nossos 6 sequestrados a sangue frio há 1 mês e meio atrás. Muito provavelmente, Sinwar estava utilizando esses reféns como escudos humanos e ordenou executá-los quando as tropas estavam se aproximando. Desde então, Sinwar se ocupava em se esconder, até que sua hora chegou. Foi encontrado com Sinwar muitas notas de dinheiro. Enquanto o povo palestino está sofrendo com essa guerra, Sinwar terminou sua vida se escondendo, perseguido e cuidando somente de sua sobrevivência. O povo judeu está celebrando nessa semana a festa de Sukkot, que simboliza a permanência do povo judeu durante 40 anos no deserto até entrar na terra de Israel. Sukkot é a festa da esperança. Mesmo que demore, mesmo que tenhamos que esperar, faremos o necessário para alcançar nossos objetivos. O ataque no dia 7 de outubro de 2023 foi realizado no último dia da festa de Sukkot do ano passado, e a eliminação de Sinwar foi realizada no primeiro dia de Sukkot deste ano. Da mesma forma como o povo judeu esperou 40 anos para entrar na terra de Israel, nós não vamos parar até alcançar todos os nossos objetivos, trazer nossos 101 reféns de volta para suas casas e desmantelar a capacidade terrorista do Hamas. Am Israel Chai. Doutor Teixeira, vamos fazer aqui um primeiro balanço depois de todos esses vídeos e informações. Ainda tem muita repercussão para a gente tratar nesse programa. Afinal, é um momento histórico, tremendamente importante para Israel e para todo mundo democrático. É um momento histórico. Quando começa a guerra de Israel contra o Hamas na faixa de Gaza, estão ali entre os principais objetivos a eliminação do Sinwar e do Mohammed Deif. Os dois são os principais arquitetos aí do atentado do Hamas no dia 7 de outubro. Então, meio que se encerra um ciclo aí, né? Que foi essa guerra toda, sendo que um dos principais objetivos foram alcançados. E tanto é assim que o Biden, presidente americano, faz a comparação com a eliminação do Osama Bin Laden da Al-Qaeda em 2011 no Paquistão, né? Quer dizer, a importância que tem a eliminação do Sinwar para os israelenses é equivalente à importância que teve a eliminação do Bin Laden para os americanos. E veja que
sozinho ali, encurralado, obviamente, não mostrou nenhum dom, nenhum talento muito especial. O maior talento do Sinwar era a covardia. Era fazer ataques absolutamente covardes, inesperados a criancinhas que estavam dormindo em casa no kibbutz, a mocinhas que estavam dançando numa manhã de sábado de sol num festival de música eletrônica, a pessoas que estavam dirigindo e acompanhando os seus familiares e amigos no carro, nas estradas, na parte sul do território israelense. Esse era o talento do Sinwar, fazer ataques absolutamente covardes. Ele foi morto por reservistas das forças israelenses. Há informações que surgiram na tarde de hoje de que aquele que foi responsável direto pela morte do Sinwar estava há 9 meses. Era alguém que foi ali participar da guerra, convocado de última hora. Não é alguém que tem anos e anos de treinamento. E, no entanto, acabou eliminando. Obviamente, isso depois de 1 ano e 10 dias de uma reação política, militar, que foi acuando os terroristas com o avanço das tropas israelenses. Mas, no combate direto, é isso mesmo. O Netanyahu está certo nesse ponto. Morreu fugindo, morreu como um covarde, morreu escondido. O talento dele era justamente se proteger atrás de escudos humanos. No embate direto, acabou morto. O presidente de Israel, Isaac Herzog, saudou as forças de defesa pela eliminação do líder. Abro aspas. Sinwar, o cérebro por trás do ataque mortal de 7 de outubro, tem sido responsável por anos por atos hediondos de terrorismo contra civis israelenses e cidadãos de outros países e pelo assassinato de milhares de pessoas inocentes. Agora, mais do que nunca, devemos agir de todas as maneiras possíveis para trazer de volta os 101 reféns que ainda estão sendo mantidos em condições horríveis por terroristas do Hamas em Gaza. Ricardo Kertzmann, diretamente de Belo Horizonte, a gente o aciona porque queremos ouvir a sua palhinha, o seu comentário a respeito disso, antes de trazer aqui mais informações com as declarações do presidente dos Estados Unidos e outras autoridades. Boa noite. Boa noite, Felipe. Boa noite também para todos os nossos queridos antagonistas. Olha, eu acho que não poderia ser mais simbólico, né? Porque se há 1 ano Israel foi atacado em pleno Simchat Torah, que é o encerramento de Sukkot, é uma festa muito tradicional, hoje, às vésperas desse mesmo Sukkot, que relembra, para quem não sabe, os 40 anos de passagem pelo deserto dos judeus que escaparam da escravidão no Egito, Israel anuncia essa eliminação de mais um terrorista sanguinário. Felipe, em 31 de julho, Israel eliminou o então líder do Hamas, à época, o Ismail Haniyeh. Em 28 de setembro, eu fiz aqui um compilado de datas, em 28 de setembro, foi a vez do comandante do Hezbollah, o Sayed Nasrallah. Em 30 de setembro, o eliminado foi o líder do Hamas no Líbano, o Father Abu Ramin. Lembrando para a nossa audiência que o Hamas tem como sede Gaza. No Líbano fica o Hezbollah, mas todos os dois são financiados pelo Irã. Já em 8 de outubro, Israel eliminou o substituto do Nasrallah, o Hashem Safedin. Não sei também como você fala muito bem esses nomes. E hoje, finalmente, foi a vez desse Sinwar, que substituiu Haniyeh. Fora os outros terroristas de menor expressão e de menor poder também dentro desses grupos. Olha, eu acho que são golpes duríssimos contra o terror que podem, sim, levar ao início de um processo de cessar-fogo, se não com a rendição voluntária dos terroristas, mas eu acho que talvez com uma negociação envolvendo Estados Unidos, Emirados Árabes, União Europeia, até mesmo, quem sabe, China e Rússia, que impeça de uma vez por todas que esses grupos terroristas se fortaleçam novamente e retomem o poder, tanto em Gaza quanto no Líbano. Eu repito, eu acho que essa operação está cheia de simbolismo, como o Netanyahu lembrou. O cara foi o facínora, o sanguinário, o valentão, o covarde, foi eliminado fugindo com medo. Isso é muito simbólico para esse pessoal, que sempre acredita muito nesses atos violentos como sinal de heroísmo, como sinal até de algum tipo de atitude, de atuação sagrada, que isso vai ser reconhecido futuramente. Tomara que isso esteja caminhando definitivamente para um fim, Felipe, porque é o que toda a região, judeus e não judeus, muçulmanos, sunitas, talvez até alguns xiitas, mais moderados, se é que a gente pode falar assim, é o que todo mundo torce, para que acabe isso de uma vez por todas.
E para além dessa lista de nomes, com a cronologia que o Ricardo Kertzmann colocou, teve também o ataque aos pagers em um dia e aos walkie-talkies nos outros, no dia seguinte, e que acabou ferindo, além de matar alguns terroristas, mas ferindo ali milhares deles, porque Israel conseguiu uma infiltração ali na cadeia de distribuição dos suprimentos do Hezbollah e conseguiu desorganizar completamente o grupo. Então, Israel está mostrando serviço aí, em termos de desmantelamento desses dois grupos terroristas, o Hezbollah, que ataca o país ao norte, e o Hamas, que ataca o país ao sul. Olha, só uma explicação aqui para os espectadores, seja no YouTube, seja na TV. A gente tem todas as imagens do Sinwar morto. O Israel acabou de liberar uma imagem com drone no prédio onde ele foi eliminado, que pega inclusive os últimos movimentos dele antes de ser eliminado. E nós temos limites para mostrar essas imagens, evidentemente, nem tudo pode ser exibido no YouTube e na televisão. Agora, a gente colocou ali um blur, né, como se chama, ali todo aquele desfoque na parte sangrenta em uma dessas imagens, porque é a imagem, talvez, que mais circulou hoje. É a imagem em que o corpo do Sinwar aparece ali em meio a 4 militares israelenses. Ou 5 ali, né? Parece que tem ali uma parte de outro militar no cantinho superior da foto. Então aí é uma imagem bem prudente, que obviamente não está dando para ver o Sinwar. Essa imagem ela está disponível, está circulando nas redes sociais, sem qualquer tipo de blur, né? E com todo o corpo ali do Sinwar à mostra, com a cabeça sangrando, com partes ali que acabaram ficando, enfim, descoladas do corpo dele, né, que em parte se despedaçou diante da troca de tiros, diante de todo esse confronto que ele teve com os reservistas militares. O presidente americano Joe Biden afirmou em comunicado que hoje é um bom dia para Israel, para os Estados Unidos e para o mundo. Segundo Biden, Israel tinha todo o direito de eliminar Sinwar. Abre aspas. Como líder do grupo terrorista do Hamas, Sinwar foi responsável pelas mortes de milhares de israelenses, palestinos, americanos e cidadãos de mais de 30 países. Ele foi o mentor dos massacres, estupros e sequestros de 7 de outubro. Sinwar é o homem mais responsável por isso e por muito do que se seguiu. Israel tinha todo o direito de eliminar a liderança e a estrutura militar do Hamas. O Hamas não é mais capaz de realizar outro 7 de outubro. Agora há a oportunidade de um dia seguinte em Gaza, sem o Hamas no poder e para um acordo político que forneça um futuro melhor para israelenses e palestinos. Yahya Sinwar era um obstáculo intransponível para atingir todos esses objetivos. Esse obstáculo não existe mais, mas ainda há muito trabalho pela frente. Fecho aspas. Duda Teixeira, inclusive no próprio discurso do Netanyahu se fala ali do dia seguinte. Ele fala que ainda não acabou porque há 101 reféns que precisam retornar às suas casas, que o exército ainda não encontrou. Mas ele dá uma margem ali para aqueles que estiverem mantendo reféns entregarem esses reféns para poderem continuar vivos. Quer dizer, ele manda esse recado no discurso que a gente mostrou para os terroristas do Hamas. O que você destaca aí das declarações do Biden dessa situação? Nesse momento, Felipe, não tem mais sentido ficar falando de negociação com os líderes do Hamas, porque eles foram eliminados. Então, o que o Netanyahu fez foi falar diretamente com as pessoas, os moradores da faixa de Gaza, muitos deles terroristas do Hamas ou próximos dos terroristas do Hamas, dizendo, olha, o Hamas arruinou a vida de vocês, então esse é o momento de vocês, se tiverem com algum refém na casa de vocês, isso aconteceu muito, né, e os terroristas do Hamas têm muitos reféns em cativeiros, vocês podem libertar essas pessoas e não serão punidos por causa disso. Então, assim, falando diretamente com esses moradores, né, com o povo. E a libertação dos reféns é o que falta meio que para essa guerra acabar. Israel começa a guerra, eu falei aqui, buscando Sinwar e o DEF,
neutralizando o Hamas. O Hamas está neutralizado, ele não consegue mais fazer ataques a Israel, não tem mais capacidade militar, e trazer os reféns de volta. Então é isso que acontece. É isso que falta acontecer. E o Biden a gente vê claramente, né? Quer dizer, essa coisa do dia seguinte é porque vai ter agora uma pressão muito maior em cima de Israel sobre o plano que vai ter agora para Gaza, né? Então, vamos já encerrar essa guerra e vamos ver quem vai cuidar aí da faixa de Gaza. É a autoridade palestina? O que o Netanyahu vai permitir e vai autorizar nessa história toda? Então, meio que se fecha um ciclo, como eu citei, e agora vamos pensar na fase seguinte. E é muito importante a declaração do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. A gente sabe que ele até outro dia estava em campanha e que o partido dele está em campanha para a eleição de 5 de novembro, que é ali, daqui a poucas semanas, com a candidata Kamala Harris, a sua atual vice, disputando contra Donald Trump. Ele, em diversos momentos, colocou ali até uma no cravo, outra na ferradura. A gente mostrou que havia uma preocupação eleitoral, o discurso sobre as ações militares de Israel na faixa de Gaza, ora eram de aliado, de defesa, ora era de cautela, de não, por aí não, etc. Algumas recriminações, mas agora que Sinwar foi eliminado, ele mostra a importância da eliminação, mostra que Israel tem direito de se defender, e ele fala tem um elemento importante. Ele fala assim: o Hamas não é mais capaz de realizar outro 7 de outubro. Eu considero essa frase muito importante, Ricardo. A gente tem quanto tempo, produção? Essa frase é muito importante porque muita gente não entende. As pessoas às vezes acham que, olha, o Hamas foi lá, matou mais de 1.200 pessoas, sequestrou 251, não, mas vamos agora olhar para frente, isso aí passou. E, no entanto, quando Israel reage, também para que o Hamas nunca mais faça isso, porque a ameaça, a partir do momento em que houve uma vulnerabilidade, em que houve um ataque, ela é permanente. Se não há reação, o grupo terrorista pode voltar no dia seguinte para matar mais 1.200, ou 2.000, ou 3.000, ou 4.000. Quer dizer, o exército de um país democrático, ele tem de reagir quando um grupo terrorista invade o seu território e assassina o seu povo, e ainda sequestra centenas de pessoas e leva para o território vizinho. Então isso é necessário. É claro que a gente pode analisar determinadas decisões militares, ações individuais, isso é como a gente fez ao longo de toda essa guerra. Mas a ameaça que existia desde 8 de outubro, de que aquele ataque se repetisse, ela já não é forte assim, Ricardo. Felipe, na verdade, Israel fez um baita favor para os Estados Unidos e para todo o Ocidente democrático. E até mesmo para os povos árabes, para os povos sunitas, que são contra a tirania iraniana. Israel, mais uma vez, foi a ponta de lança. Eu acho que esse golpe, eu repito, se ele não é definitivo, ele tem todo o potencial de fazer com que agora, efetivamente, comece a ter algum tipo de processo de cessar fogo. E aí vamos ver se todos esses países juntos, certo, Estados Unidos, União Europeia, Emirados Árabes, Israel, enfim, fazem juntos uma espécie de plano Marshall para poder reconstruir Gaza, ajudar a reconstruir também a parte do Líbano que está destruída, e a partir daí trazer prosperidade para todo mundo. E Emmanuel Macron, presidente da França, também reagiu à eliminação do líder do Hamas. Aspas. Sinwar foi o principal responsável pelos ataques terroristas e atos bárbaros de 7 de outubro. Nesse dia, penso com emoção nas vítimas, incluindo 48 dos nossos compatriotas e seus entes queridos. A França exige a libertação de todos os reféns ainda detidos pelo Hamas. Fecho aspas. Duda Teixeira, o Macron agora manda essa. Ele andou falando muita besteira ao longo desse tempo, não falou não? Falou a mesma besteira que o Lula fala com aquela história de que a ONU criou o Estado de Israel e não criou o Estado palestino, né? É falsa essa história. O que a ONU faz é uma votação a favor da criação dos dois estados. Os judeus criam o seu próprio Estado e os palestinos não criam o seu próprio Estado e entram numa guerra que é deflagrada pelos países árabes
contra o Estado judeu que tinha acabado de ser criado. Então, enfim, também mostra um desconhecimento, tanto quanto o Lula, do que aconteceu na partilha da Palestina, né? Agora, nesse momento, Felipe, todos os grandes líderes do mundo não tem dúvida sobre o que falar em relação ao Sinwar, né? É isso, o cara foi o arquiteto de um atentado que matou 1.200 pessoas de várias nacionalidades, né? Tinha malaio, tinha árabe israelense, tinha pessoas naquela festa lá de vários países. Agora, vamos ver, agora esperar a nota do Itamaraty, né? Ai, né? Mas... Esperando ainda, que o que já é ridículo por si só. Quer dizer, uma nota que podia ter saído muito rápido, apontando a importância da eliminação do líder do grupo terrorista, que massacrou israelenses, etc., com uma condenação direta ao terror, aos patrocinadores do terror, mas não vai fazer isso porque, isso incluindo o Irã, que eu digo, porque o Irã é um regime aliado, é um regime... que teve uma cerimônia de posse do seu presidente com comparecimento do vice do governo brasileiro, do governo Lula, Geraldo Alckmin, como a gente acabou de ver. Fui eu que identifiquei, inclusive, aquelas lideranças terroristas e publiquei aquela imagem nas redes sociais. A imprensa foi repercutir naquele dia. Tá aí de novo para vocês verem. Aliás, faltou o quê do Naim Kassem e muitos outros veículos aí reproduziram também com essa falta, porque partiram dessa imagem. Então tá lá o Nakallah, líder da Jihad Islâmica, que é um grupo aliado do Hamas na faixa de Gaza, o Ismail Haniyeh, que foi eliminado horas depois dessa cerimônia de posse em Teherã, o Naim Kassem, vice-líder do Hezbollah, e o Mohammed Abdul Salam, porta-voz dos Houthi, os rebeldes ali do Iêmen, que têm atacado, inclusive, Israel, direcionando, inclusive, os seus disparos até Tel Aviv, né, uma cidade ali do centro do território israelense. E o Danny Danon, embaixador de Israel na ONU, afirmou o seguinte, abro aspas, nossas forças das FDI eliminaram Sinwar, o líder do Hamas e arquiteto-chefe do massacre de 7 de outubro. Ontem, no Conselho de Segurança da ONU, muitos perguntaram por que ainda estamos em Gaza um ano após as atrocidades de 7 de outubro. Hoje, eles obtiveram a resposta. Nenhum terrorista é imune ao longo braço das FDI. Não vamos parar até trazermos para casa todos os nossos reféns e eliminarmos os monstros do Hamas. Fecho aspas. Tá, IDF aí, porque na sigla em inglês, IDF, são as forças de defesa de Israel. Eu falei aquilo a respeito do Macron, do Teixeira, até porque, como você disse, é claro que só os maiores ditadores e autocratas ligados ao terrorismo em si vão sair em defesa do Sinwar. E, claro, essa massa de manobra de uma extrema esquerda radical que, lamentavelmente, tem até partidos, tem até partido no Brasil, né, que veste a camisa, literalmente, do Hamas. Mas a questão é a seguinte, para se chegar à eliminação dessa liderança, foi preciso passar por uma série de etapas, em que Israel teve a pressão de outras autoridades do mundo, lideranças, suportes intelectuais, profissionais da comunicação. Não foi assim, o grupo terrorista foi lá, invadiu, Israel localizou o líder do Hamas, eliminou, e agora todo mundo, isso mesmo, Israel tinha o direito. Não, 1 ano e 10 dias, com Israel tendo a sua reputação assassinada, sendo maculado, sendo acusado, inclusive por episódios dos quais não tinha responsabilidade. Não é que não morreram civis em bombardeios, é que se tem que colocar a guerra em questão, principalmente por aqueles que iniciam seus ataques. Israel já saiu do Líbano há anos, Israel já saiu da faixa de Gaza há anos. Se os grupos terroristas não estivessem atacando o território israelense, Israel não estaria tendo esse tipo de reação. Então, assim, durante todo esse tempo, houve quem apontasse, como nós aqui, a importância da reação militar, o direito à autodefesa e, claro, a questão de se ter o máximo de cuidado possível com a orientação de civis, etc. Agora, é uma guerra, e a guerra não pode começar justamente porque morrem civis, principalmente se ela é travada num território urbano, e quem impõe isso são os grupos terroristas que usam civis, inclusive do seu próprio povo, como escudos humanos, Duda Teixeira.
É claro que alguns países autoritários desse tipo barra pesada vão lamentar a eliminação do Yahya Sinwar. O Irã provavelmente vai dizer que ele é um mártir. Agora, isso é um absurdo, né? Porque vamos lembrar que o Yahya Sinwar não só levou à morte de mais de 1.200 israelenses, como ele também ajudou a reprimir os próprios palestinos dentro da faixa de Gaza. Ele cresce de fama e na hierarquia do Hamas quando ele e o Mohammad Deif, que a gente citou aqui, criam uma unidade de inteligência dentro ali do Hamas para perseguir os palestinos que eles acusavam de apoio a Israel, né, de serem ali informantes de Israel. Ele pessoalmente se carrega de matar pelo menos 10 palestinos. Tanto que ficou conhecido como o açougueiro de Khan Yunis. Khan Yunis é uma cidade ao sul da faixa de Gaza, próxima de Rafah, né? E é por causa disso que ele vai ser preso, fica preso 2 décadas em Israel. E aí depois ele é solto e volta para a faixa de Gaza, onde novamente vai cuidar dessa repressão aos palestinos também. Então, assim, a história é mais complicada do que essa gente pensa. E o secretário de Defesa do Reino Unido, John Healey, também reagiu. Abro aspas para ele. Eu, por exemplo, não lamentaria a morte de um líder terrorista como Sinwar, alguém que foi responsável pelo ataque terrorista de 7 de outubro. E estou ciente, assim como o governo do Reino Unido, de que isso desencadeou não apenas o dia mais sombrio e imortal para o povo judeu desde a Segunda Guerra Mundial, mas também mais de um ano de conflito e um nível intolerável de baixas civis palestinas. Fecho aspas. Os ministérios das Relações Exteriores da Alemanha e da Itália também se pronunciaram. A ministra alemã, Annalena Baerbock, pediu ao Hamas a rendição e libertação dos reféns e disse que o sofrimento do povo em Gaza deve finalmente acabar. O ministro italiano, Antonio Tajani, também disse esperar o fim da guerra. Aspas, espero que o desaparecimento do líder do Hamas leve a um cessar-fogo em Gaza. Fecho aspas. Muita gente falando a respeito do que vem agora, Duda Teixeira. E é claro que há uma expectativa grande para o fim da guerra, porque um dos objetivos era a eliminação do Sinwar. Israel queria, inclusive, mostrar como o Netanyahu colocou, como o Rafael Rosenstein colocou, que as pessoas que ousam matar civis israelenses ou sequestrar vão ter esse final. Pode levar 1 ano e 10 dias, mas vão ter esse final. E, de fato, é importante que esse recado seja dado para todos aqueles que cogitam tentar varrer Israel do mapa e promover massacres em seu território. Agora, ainda, repito, há 101 reféns na faixa de Gaza e ainda há o Hezbollah atacando o nosso território israelense, muito embora enfraquecido. Então, muita gente que foi contra a reação militar, etc., e que não sai em defesa também porque pega mal do Sinwar, já fica falando assim, não, o que o governo Netanyahu deveria fazer é isso, 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 mas do jeito que incompetente como aí começa a disparar um monte de adjetivos, o que vai fazer é isso, 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 como, enfim, não houvesse interesse em terminar nunca essa guerra e houvesse uma crueldade intrínseca. A questão é o que vai ser encaminhado nesse momento e o que é possível, Duda Teixeira. O que vai ser encaminhado? Essas negociações, então, para a libertação de refém, elas perdem um pouco sentido, porque não tem mais liderança do Hamas para fazer isso, então o Netanyahu pede para as pessoas mesmos libertarem os reféns, e tem uma consequência disso que o Qatar vai perder influência. O Qatar era quem mais conseguia entrar, se envolver aí nessas negociações. E isso é muito bom, porque o Qatar não só incendeia o Oriente Médio com a Al Jazeera, como é um país também próximo do Irã, e que já foi próximo do Hamas, já ajudou ali na reconstrução da faixa de Gaza em outros conflitos, mandando dinheiro para o Hamas. E aí, em contrapartida, provavelmente a gente pode ter países árabes moderados, tipo o Egito ou a Jordânia, que são países que querem que essa guerra se resolva logo, sendo mais importantes, mais influentes
nas próximas negociações. Então pode ser que a gente veja aí um movimento interessante no Oriente Médio, em que esses países que ficam insuflando os grupos terroristas acabam perdendo força para outros mais moderados. Aliás, havia muita pressão contra Israel pelo cessar-fogo, como se o cessar-fogo dependesse exclusivamente de Israel, como se não houvesse ali terroristas tão indispostos ao diálogo, que invadiram o território e mataram mais de 1.200 pessoas, sequestraram 251. Então, o Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, colocou ali no seu discurso que o Sinwar era um obstáculo intransponível para essa questão do cessar-fogo. E agora, saiu a declaração do Antony Blinken, secretário de Estado americano, diz o seguinte, abro aspas, em várias ocasiões nos últimos meses, Sinwar rejeitou os esforços dos Estados Unidos e seus parceiros para encerrar esta guerra por meio de um acordo que devolveria os reféns às suas famílias e aliviaria o sofrimento do povo palestino. Fecha o aspas. Quer dizer, os Estados Unidos está ali endossando o Netanyahu, dizendo que o Hamas não aceitava libertar os reféns. Então havia uma pressão contra Israel para que Israel abandonasse os seus reféns. Quer dizer, se fala em paz, se fala em cessar-fogo, mas não se fala na devolução daquelas vidas israelenses. Vamos voltar aqui para a pauta brasileira, mas só para encerrar a parte de hoje sobre essa questão de Israel com a eliminação do Sinwar, o líder do Hamas, na faixa de Gaza, queria reforçar aqui o que eu estava dizendo no intervalo para os espectadores do Antagonista no YouTube. Nós, desde o começo, e claro, anos antes, ao longo do nosso trabalho, porque Duda Teixeira e eu tivemos colunas em outros veículos e acompanhamos a tensão entre Israel e Hamas lá em 2014, então nós temos mais de 10 anos de cobertura do Oriente Médio. Nós sempre vamos ficar do lado da civilização contra a barbárie, do lado do Estado democrático de direito contra ditaduras, teocracias, estados terroristas propriamente ditos, que invadem os territórios vizinhos para bombardear, assassinar deliberadamente. Então, não é uma questão de governo, não é uma questão de país, não é uma questão de políticos específicos, porque em cada um desses países democráticos há oposição, há discussão e crítica a respeito de decisões específicas, e nós trazemos aqui, como trouxemos ao longo de toda essa cobertura, as disputas políticas internas de Israel. Aquilo que estava sendo falado contra o triunvirato de guerra, as tretas dentro do triunvirato que uniu um membro da oposição que depois saiu, o que a liderança mais à esquerda, o que os opositores do Netanyahu vinham falando, questões orçamentárias, o que o povo de Israel estava fazendo antes, inclusive, do massacre, com manifestações contra o Netanyahu, uma parte, evidentemente, da população, o que se falou depois. Então, aqui a gente sempre vai apontar todas as nuances e lamentamos e apontamos até de uma maneira crítica certos elementos negativos na cobertura da imprensa durante todo esse episódio. Não é de toda a imprensa, mas lamentavelmente é da maioria. E muitos veículos brasileiros reproduzem os vícios das agências internacionais que têm uma postura anti-Israel e saem acusando o país diante de episódios que ainda nem sequer estão esclarecidos. O mais emblemático desses episódios foi o caso do Hospital Al-Ali. Não deixem de ler o case que eu fiz num artigo longo em O Antagonista, a retratação da imprensa sobre a cobertura mais vexaminosa da guerra em Gaza, algo assim era o título do meu artigo. E eu mostrava ali como as manchetes dos principais veículos do mundo reproduzidos no Brasil ficaram 24 horas acusando Israel de ter matado 500 pessoas num hospital que teria sido demolido, bombardeado, e depois se viu que era um foguete errante disparado pela Jihad Islâmica de um cemitério dentro da faixa de Gaza, próximo ao hospital. Nenhum prédio do hospital caiu, a explosão foi no estacionamento e nem havia capacidade para ter centenas de pessoas por lá. Quem morreu, morreu por culpa e nunca foi muito bem esclarecido esse episódio, dos terroristas da Jihad Islâmica. Então aqui a gente tem a preocupação, em primeiro lugar, de saber o que aconteceu. E não temos medo de fato. O fato a gente noticia, doa a quem doer. Esse é o nosso compromisso, ser honesto com você. No jornalismo de O Antagonista, eventualmente se pode discordar de uma análise ou outra, mas é já numa etapa posterior, porque a informação você sempre vai ter aqui no programa.